वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिलमुअमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। द महबूब दीदन द पारा ज महशर त खुशालेगम। द महबूब दीदन द पारा ज महशर त खुशालेगम। चे दिलबर पकिली देशी द महशर अख्तर जमादे और द जानान प मेहमाने के बदजड़ा वखी उरिते कलम प मौला में द कसम वी यशकी हुनर जमादे का ईमान वाड़े कुर्बानी शल जाना नजीने का ईमान वाड़े कुर्बानी शल जाना नजीने द मदीने मुनव्वरे माहिताबा नजीने और कदे द खुदे दोस्ती पकार वी प दुनिया और उक़बा जान सदका कड़ द नबी आखिर ज़मान नजीने और मजनून बनो द लैला प मोहब्बत गिरफ्तार। मजनून बनो द लैला प मोहब्बत गिरफ्तार का खबर शवे वे जमा द दिलबर जा नजीने और साजब फन बवी आलम द महशर पौरजे च उम्मती नारे यखीजी लदहा नजीने कसम दे स्तर के खुबैवान अड़ोम द स्पिन रुखसारा व महशर दा उमेद लरम ल सुबहान नजीने और द करबोगे आका तबिया जाड़ा मोहम्मद अमीना द करबोगे आका तबिया जाड़ा मोहम्मद अमीना च मदीने तद खुदे बूजिल एहसान नजीने बरोज़े हश्र शफात करेंगे चुन चुन कर। बरोज़े हश्र शफात करेंगे चुन चुन कर। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। शौक़ व मोहब्बत सर टोल दोस्तान दुरूद शरीफ हुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। महफिल पाक के तशरीफ़ फरमा पड़ेर गण तादाद की रागली दलता दमु डेर दराना और कदरदान उलमाए किराम मशाइख़ एज़ाम पीरान तरीक़त नदाग़ जामिया फैज़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम नदाग़ गुलिस्तान के उस्ताज़ मोहतरम जनाब मुजाहिद ख़त्म नबूवत हज़रतुल अल्लामा मौलाना शरीफ गुल अल क़ादरी साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि व नव्वरल्लाहु मरक़दहु शरीफ मज़ारे और अनवार प इहाता के सुमरा दोस्तान चिता सुटोल रागले अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु दे ज़मुंगा उस्ताद सुदा टोल हाज़री पखपल अज़ीम मौलवी दरबार की कबूल व मंजूर की और रब्बिल अज़ाल दे दोस्ताद से पकबरे अनवर बांधे करोड़ा रहमतुन नाजिल की अवाग फयूज़ात और बरक़ात दे अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु दी मुबारक व बचो बांधे मुंग व तासु टोलो बांधे की खौदी की ज़मुंगा किबला बाबाजी व फरमायल विच तारीख गोरे ने यवा खबर जमा मख तराजी और तरदे दमा जो उलमाम डेर तीर शवी दी सुलहा सूफियाम डेर तीर शवी दी उमदारंगे लोए लोए शख्सियात दुनिया न तशरीफ उड़ले दे हुए च माँ सुमरा तारीख का तो न बाबाजी व फरमाइल च नुम द आगा चा जले दले दे और पजलुन बांधे आगा इंसान हुकूमत करे दे और रब्बिल अज़ाल वरल प दुनिया किम इज्जतुन वरकड़ी दी और आखिरत इज्जत वैसवी दागे खुमुंग तसव्वुरम निशुकोले विदा दुमरा इज्जतुन च अल्लाह दुनिया किम वरकड़ी दी नई माँ च सुमरा मुताला करे दा नो किबला अमीरुल मुजाहिदीन अगी मुबारक व फरमायल च माँ दा पखपल जुन की उलीदा च नुम दा आगा चा जले दले दे पजलुन हुकूमत करे दे च चा द हुजूर द दुश्मनान लरा प मैदान बांधे जवाब वर करे दे चा द हुजूर द दिन द पारा प मैदान के दाजीमत लार अपनाव करे दा और चाद हुजूर अलैहिस्सलाम द इज्जत और नामूस हिफाजत करे दे अगी ता आगा इनामुन मिलो शवी दी आगा मुबारक ब फरमायल
وی حضور علیہ الصلوۃ والسلام خپل مور او پلار چې چانه قرباني او چاته ویلی دي چې زما مور او پلار تانه قربان شه، ناغه داسې صحابي ته ویلی دي چې څوک د حضور په وړاندې مخې ته ولاړ دی او غشي راخلی او د حضور په دشمنانو باندې ورولي او د دشمنان د حضور نه تنبی، نو د احد په دغه موقع باندې حضرت سعد ابن ابي وقاص 1000 نه زیات غشي د حضور په دشمنانو باندې ورولي دي او دا 1000 غشي دله به حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک غشي ورکاو او چې کله به ورله غشي ورکاو د هر غشي سره به حضور مبارک یو جمله وي، قسم په ذات د خدای زمکه اسمانونه به رشکو کی په دې جمله باندې مونږ ټول اولین آخرین لګیا دي چې زما مور او پلار په حضور باندې قربان شه، فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاؤ. زما چې کم دین یا مبارکی به فرمایل وی چې بابا جی به ماته وی چې زبا کلم سلیمان خیل کور ته لاړم چې د دې خپل ابایی چې کومه علاقه وا زبا ال تلاړم نه ماته به خپل مور وی زبا مور سره ملاو شم، نه مور براته وی چې بچي ما ته خو لګاغه نات وایا کم نات چې تا جوړ کړی دی او زو پلار دې د حضور نه قربان کړی وی ما بدا نات شروع کا تانه میں قربان شمور او پلار محمد مصطفی، اے زما محبوب زما جانان محمد مصطفی، زمونږ مور او پلار د حضور نه قربان، زمونږ عزتونه زمونږ د انسان داوی چې ټول کائنات د حضور شان خورا الورا دی داغه درد خور و نمزار او قربان، خو چې کوم هستی د حضور په وړاندې ولاړ دی د حضور نه دشمنان تنبی هر یو غشي سره زما جانان مبارک ورته فرمایي ارم سعد فدا کا ابی و امی، سعد وشتل کوا زما مور او پلار دې پتا باندې قربان وي. دا عزت مندو عزت دے واللہ العظیم مونږ چې نن د چا په ځای کې ولاړ یو، نن چې دا د هر انسان په زړه کې هغه د جنون د حده پورې د مولوي صاحب محترم سره مینه ده، د هغه د ادارې سره مینه ده او دا به درته زه ووایم چې د چا کې د دین اخلاص دی او محبت دی او مولوي صاحب محترم دغه ژوند دی کتلی دی څنګه به مینه نه ساتي. والله العظیم مونږ ته داسې محسوسیږي لکه دا مدرسه خپله مدرسه لکه دا میشن چې کم مولوي صاحب د درسونو د تدریس روان کړو دا داسې وي لکه انسان چې خپله مدرسه ګڼي او خپل ځای ګڼي او د مولوي صاحب جدایي چې وه چې څنګه بچو ته او شاګردانو ته رشته دارو ته ګرانه وه، یقینو که داسې هر چا باندې دغه حالت ډېر سخت و. ولې وجه څه وه؟ ما د مولوي صاحب په ژوند کې یو څیز ډېر زیات نوټ کړی او دا به تاسو هم نوټ کړي. مولوي صاحب محترم چې و هغه درسونو لا او د سبقونو سره ډېره زیاته مینه وه او دومره مینه یې وه چې هغه د دنیا نور ټول کارونه پرېښودي، هغه کارونه چې عام طور باندې علما په هغې کې ډېر مخکې وي هغه ټول پرېښودي. کیدای شي هغه به چا ډېر په خپلو دعاګانو کې نه لیدلی، کیدای شي هغه به چا ډېر په خپلو جنازو کې نه لیدلی، کیدای شي هغه به چا ډېر په خپلو ودونو طعامونو سیستم کې نه کتلی، ځکه هغه به چې راووت هغه به وایي زما بچي ما ته ناستې دي چې زه دې ته سبق ووایم. خیر د جنازو دپاره به ډېر کسان لاړ به شي، همدارنګې ډېر خدا ډیوټي ډېره لویه ده، هغه مبارک به بالکل په اسانه باندې چوټي نه کوله، بالکل به یې نه کوله چوټي، خو چې کله به خبره یقین وکړئ د امیر المجاهدین د طرف نه به یو حکم راغی چې هغه د دې مبارک استازو او دوی مبارک مونږ لا باباجي په سترګو لیدلی هم نه و، مونږ لا د باباجي سره ملاقات هم نه شوی، خو چې کله به مونږ ته مولوي صاحب محترم په دارالعلوم ام المدارس جامع قادریه کې سبق وی نو دې مبارکو به د استاد صاحب تذکره خامخا کوله د باباجي او چې څه طریقه به وه کوشش به کوو چې د استاد مبارک د باباجي په هغه طریقو باندې به دې مبارکو کلاس چلو، ځکه به د دې سره چې کوم کلاس و هغه په صرف کې په نحوه کې بیا به د هغې چې کوم دی څه نو بیا به هغه خلکو به په طور مثال پیش کو، نو هغه ټیم نه به دې مبارکو دا ذکر کو. یقین وکړئ چې کله به هم د باباجي د طرف نه اډر راغی خبره به د حضور د عزت د ناموس د حفاظت وه یا به د ختم نبوت د حفاظت وه. یقین وکړئ بیا مولوي صاحب محترم دا نه دي کتلی چې زه چوټي وکم که زما چې کم دی طلباو له به خیر دی بل څوک راولم نور استادانو ته به ووایم والله العظیم بیا ما مولانا صاحب خپل استاد صاحب محترم سره د خپلو شاګردانو د ټولو نه په اول صف کې بیا موندی دی. نن عزتمندو دا زمونږ دا مینې دا محبت دا جذبې دا ولولې چې چا د حضور در ته ځان سپارلی دی
نو بیا زما محبوب ډیر غیرتمند دی. استاد صاحب چې کم دی بابا جی به یو شعر وی وغه شعر دو تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگا وچ رنگے دے محمد وی به د حضور درته خو لګ راشه د حضور درته خو لګ ځان اوس پاره دا ته چې په غیر چاپیره ګرځې او ته وایې چې ما ته بل څه ملو شي د بل ځای نه، نو یاد ساته د حضور در هغه در دی چې د کائناتو هر یو عزت او هر شی دلته ملاوي. تراشه د حضور د در خورو ته خو ځان اوس پاره چې بیا دله دومره صدر کی چې په منبر د پاسه به بابا جی مبارک کې ناسته د حضور حدیث میں شروع کو نو حافظه ته به علما ګوته په خوله حیرانو چې د اعلی حضرت خطبه به لوستله د هغې مبارک کو حافظه ته به علما ګوته په خوله حیرانو چې د بخاري درس ته به کې ناسته دا د حضور د طرف نه بیا په هر رنگ باندې زما جانان مبارک رنگ کړو. خلق به حیرانو چې دا خبرې خو نمونږ په شروع کې کتلې دي، دا خبرې خو نمونږ د بل چا نه اورېدلې دي. او چې کله به عزتمندو د خطابت میدانو د خطابت په میدان باندې زما جانان داسې رنگ کړو چې یقین وکړئ خلق به ګوته په خوله حیرانو چې آخر دا کوم شخصیت دی چې چا په خپل فکر انگیز خطابت باندې صرف پاکستان نه بلکې په ټوله دنیا کې په کروڑونو مسلمانان یو ځل بیا د حضور د دین د پاره پکې جذبه را پیدا کړه او هغه نوجوانان چې هغې دا عمر به په لوفرو کې تېرېده دا عمر به د سکولونو د کالجونو او د یونیورسټو د هغې په لوفرو کې تېرېده. قسم په ذات د خدای د باباجي د هغې عظیم او یو داسې عجیبه واز چې په زړونو کې به لارې کولې د هغې د خاطره او د هغه د کرداره ما په پنجاب کې کتلي دي چې هغې نوجوانانو په سترګو کې د حضور د دین دپاره اوښکې چې کم دی وایي. داسې واړه واړه بچي دا بچ د لارو کوڅو کې ګرځېدل په ایمان ووایه چې کومه په کم ټایم کې به د کم فلم نوم مشهور شو یا به ګانه مشهوره شوه هغه ګانې به یې وې که به نه وې دا خو به تاسو ته هم یاد شي. دا ماشومان به په د لارو کوڅو کې روانو او دوی به په خولو باندې دا غنډیا د ډمانو هغه ګانې وې د دوی به د پاکستان د جړاګانو د ډمانو پیښې به یې کولې. نن وګوره زه اکثر د باباجي مزار ته ورشم نوی مخلوق پکې وینم ینګ کول پکې وینم داسې ښکلي نوجوانان واړه پکې وینم دغه د باباجي په طرز باندې ښکلې غټې امامې په سر کړي وي او ما نن د هغې ګلونو ماشومانو بچو په زبانونو هم د لبیک یا رسول الله نارې اورېدې چې په ښه بد پوهېږي انشاءالله د لبیک ناره به یاد کړي د تاجدار ختم نبوت زنده‌باد ناره به یې لګولې د من سب نبیا فقتلوه د حضور حدیث خو ټول علماء هم چې کم دی ویلو خو بطور سلوگن داسې د هرې کوڅې او کلي ته چا نو رسولې. قربان د باباجي مبارک د هغې باکرداره آواز نشم چې هغې مبارکو کله دا د قوم له ناره ورکړه نو هغه ورځ جهلم کې یو پروګرام یو ماشوم بچي ته هغې خطیب چې کم دی اشاره وکړه وی بچې پاسه ووهه نارې هغه چې ناره وواله نو وی په آخره کې وی من سب نبیا فقتلوه بیا ورته وی بچې د دې ترجمه وکړه هغه ماشوم بچی د باباجی مبارک په سټایل کې ترجمه وکړه زما محبوب فرمایي چې تر قیامت پورې چې چا د نبی په شان کې ګستاخی وکړه ژوندي پاتې کېدو حق یې نشته ټوکړې ټوکړې یې کوي. دا عزتمندو دا جذبه چا ورکړه دا هغې مرد قلندر. نن الحمدلله مونږ د مولوي صاحب په ژوند کې چې د دغې مشن دپاره کومه سختي لیدلې ده حالانکه د مولوي صاحب چې کوم مزاج و هغه داسې نه و شاګردانو ته یې پته ده خو چې د دې مشن دپاره هغه څومره په استقامت باندې د مردان په اولنۍ درنه کې د شپې او د ورځې د ټولو نه زیات چې چا حصه اخیستې وه هغه مولوي صاحب محترم و. نن عزتمندو د هر چا په زړونو کې د هغه دپاره مینه ده د هغه دپاره محبت دی د هغه چې کم دی هغه دپاره یو جذبې دي ولولې دي. راځئ قدردانو چې مونږ نن د عزم وکړو ځکه کفار را لګېدلي دي د فتنو دور دی او فتنې خو په آخره کې د حدیث مطابق لکه د باران د څاڅکو غوندې برابرېږي. پوهېږئ دې باندې کلی په کلی کوڅه په کوڅه د فتنو دور او بازار ګرم دی
او د ټولو نه لویه فتنه په دې ټایم کې او دا بالکل حقیقت دی او دا خبره زمونږ وړاندې ده چې د ټولو نه لویه فتنه چې دا په دې وخت کې هغه توهین رسالت دی. کفار را لګېدلي دي، هغې ته پته ده چې مسلمان په بله جذبه باندې موږ نشو زیر کولی. هغې ته پته ده چې مسلمان تر څو پورې پکې حمیت وي، ایمانی غیرت وي، د خپل نبی سره وفا وي، هغه موږ نشو زیر کولی، هغه موږ خپل غلام نشو جوړولی. هغه خو بیا چې زنانه بندي وي د رومیانو په قید کې حضرت خوله بنت ازور زنانو ته وایي سوچ وکړه موږ سره تورې په لاس کې نشته دی او موږ د دې قید نه ځان په تورو نشو خلاصولی، راځئ د دې خیمو دا ډانګي به راوالو. قسم دې دلته تصور هم کار پرېږدي چې رومیان دي، تورې دي ورسره، دوی قیدیانې دي، بند دي او هغې غیر چاپېره دي. حضرت خوله بنت ازور فتوح شام د واقعې لیکي خپلو زنانو بیبیانو ته څه وایي چې کومې قیدیانې وې هغې ته وایي د دې چې کوم خیمې دي د دې دا لرګي به راوباسو او موږ سره ایمانی غیرت دی چې د کوم غیرت نه دوی یاري دي، موږ سره د الله تایید او مدد دی چې کوم دوی سره نشته. راځئ که موږ دوی قید او بند او دغې چې کوم دی تکلیف کې موږ دوی قید کوي دلته او بیا زمونږ د ذلت ژوند وي، نو د هغې نه خو ښه دا ده چې د شهادت مرګ نصیب شي. تاریخ وکته چې په خالی لاس باندې چې تورې ورسره نشته د اسلام بچی او زنانه راووتې، رومیانو له شکست ورکړ او د هغې د قید نه چې کوم دی ازادي بیا مونده. نو هغې ته پته وه چې د دې زنانه خو بغیر د تلوار نه، بغیر د اسلحې نه په ایماني جذبه او غیرت باندې جنګېدی شي. نو بیا سړي چې د میدان ته په ایماني غیرت باندې راوځي نو هغې کوشش دا وکړه چې هغې د ټولو نه اول د مسلمانانو خلاف په دې سازش کې حصه واخیسته چې هغې وې یو طرف ته مسلمانان تقسیم کړي، د دوی دپاره نظام او مذهب همدارنګې سیاست دا هر څه الګ الګ کړي، د دوی عبادات ټول انفرادي کړي، دې ته ووایه چې بس راځه او الله الله کوه دننه په ګوټ کې، نو بس تا د الله جل جلاله د حکم تعمیل وکړه، د نظام دپاره به آواز نه پورته کوې. دې ته ووایه چې د اسلام د ټولو نه لوی خدمت دا دی چې صرف منځ او دس، روژه او زکات او حج د دې تبلیغ کوه، د دې شهادت کوه او باقي جهاد نه ورته دهشتګردي جوړه کا، جهاد نه ورته دهشتګردي جوړه کا، نظام نه ورته سیاست جوړ کا او بیا د دې سیاست او مذهب الګ کا، جدا جدای کا چې د دوی چې کوم په دې باندې حکومتونه کوي چې هغه له په کتو باندې سوره اخلاص نه ورځي، هغه چې ګوري ورته چې بیا هم سوره اخلاص نه ورځي، چې کوم د دې د آئین ساز او د قانون ساز اسمبلی منبر جوړیږي چې هغه له سوره اخلاص هم نه ورځي، هغه له د جنازې مونځ هم نه ورځي چې هغه په دې باندې حکومتونه وکړي، هغه د دې نظام په خپل لاس کې والي. علما د خپلو جماعتونو پورې منحصر کا چې کله دا ټول سازش هغې جوړ کړ او په هغې کې هغې تقریبا څه حده پورې کامیاب شو. تاسو به کتلي وخت مخکې 4-5 کاله وشو او د هغې نه وړاندې په هندوستان کې بھارت چې کوم دی څه وکړل، هندوستان یو عالمي صوفي کانفرنس انعقاد وکړ او د هغې چې کومه میزباني وه هغه میزباني چا وکړه؟ هغه مودي وکړه. مودي خلک راوغوښتل چې راشه د ملک ته صوفیت وښایې چې صوفیزم څه شی دی او بیا یو کانفرنس داسې وشو چې د هغې میزباني ټرمپ وکړه او هغه وی زه به د ټول دنیا صوفیا را جمع کومه. کم صوفیا د هغې په نس چې چاته صوفیا وایي چې هغې د جهاد نوم بنالي، هغې د عظیمت د لارې نوم بنالي او زه به د خلکو ته به وایو چې اصل دین دا دی چې په کم کې سختۍ نشته، په کم کې تلوار نشته، په کم کې بدر نشته. هغې چې کم دی هغه خلک راوغوښتل. زه تاسو نه یو تپوس کوم جواب راکئ، یقین وکئ چې د کوم صوفي کانفرنس میزباني ټرمپ وکړي، د کوم صوفي کانفرنس میزباني هغه چې کوم دی څوک وکړي، هغه انډیا وکړي، نو هغه د اسلام خدمت کیدی شي؟ نشي کېدی. هغې د قوم له همدغه نظر ورکړ او بیا چې کله د افغانستان دومره لوی واقعه وشوه د هغې نه پس هم زمونږ د ټولو نظریه دا وه، مونږ په دې کتابونه لیکل چې دهشتګردي ده او په 800 صفحې او 1200 صفحې چې جهاد نوم نشان هم ختمېدو والو او د هغې دویم نوم دهشتګردي وه، نو لګیاو زمونږ په زړه کې به دا و که چا به د جهاد نوم اخیسته نو مونږ به دا خارجیت دی. ها خارجیت شته، د هغې نه انکار نشته، خو یاد ساتئ د جهاد نوم هم چا په خوله نشو اخیستی. په دغه وخت کې حضور امیر المجاهدین میدان ته راووته او هغه د قوم له یو داسې درس ورکړ، یو داسې طرف ته دا قوم راوسته
چاغه مبارک دې قوم ته وې چې خبردار چې په کوم اسلام کې بدر نه، په کوم اسلام کې خندق نه، په کوم کې حنین نه، په کوم کې د کربلای معلا میدان ته راتلل نه، په کوم کې په میدان کې په وجود باندې غشي خوړل نه، په کوم کې د ظالم د ظلم او د جبر مقابله نه، په کوم کې چې سلطان صلاح الدین ایوبی نه، په کوم کې محمود غزنوی نه، او په کوم کې شهاب الدین محمد غوری نه. دا اسلام هم نشي کېده، دا صوفیزم هم نشي کېده، دا د اسلام خدمت هم نشي کېده، بلکې اسلام دا دی چې د حضور د دین د بچ کېدو خبرې، د نظام خبرې. نو حضرت سیدنا امام حسین مدینه منوره پرېږدي، د خپل نیکه مبارک د حضرت کریم آقا خوا او گاونډ پرېږدي او د کربلای معلا میدان ته ځي خپل ځانونه قربانوي. ځکه عزتمندو راځئ چې نن موږ دا عزم وکړو د مولوي صاحب محترم د هغې مبارکو د مرقد منور و معطر سره چې موږ به انشاءالله د دې نظام خلاف په هر میدان کې ودرېږو. دا کم کفري نظام چې په موږ باندې د مسلط کېدو کوشش شروع دی، دا نوې عجیب عجیب انداز باندې تاسو د نن حالاتو نه نه خبر چې دوی د علماو خولې په څه طریقه باندې بندول غواړي. پرون ما ته یو دومره لوی لیست میلاو شوی دی، پوهېږئ هغې باندې، او دومره لیست دی په هغې کې مختلف چې کوم دی لیکل دي، او په هغه لیکلو باندې د علماو نه دستخط علي. هغه لیکل چې تاسو وګورئ په ایمان درته وایم حیران به پاتې شئ. په هغې لیکلو کې داسې خبرې دي چې ته به استعمال هم نه ځې، ته به یو داسې ځای ته هم نه ځې چې هلته خلک راغونډېږي، ته به چې کوم دی څه کوې، ته به تفریحي مقاماتو کې چې چېرته خلکو د غونډې مدرسو ته، همدارنګه سکولونو ته، کالجونو ته، مطلب دا دی چې صرف په کور کې چیس کلی شي، پوهېږئ پې، په کور کې چیس کلی شي زمونږ د اجازت نه بغیر، بهر چې کوم دی په هوټل کې چې هم نشي څکلی، کور کې چیس کلی شي. بس دا کې هغه اسان مطلب مې درته ووې د څه دپاره هغې ته پته ده چې تر څو علما د میدان کې ولاړي او تر څو پورې دوی زمونږ د دې ظلم و جبر مقابله کوي او تر څو پورې دوی دا قوم را بیداروي، نو دا قوم هم د حضور کلمه ویلې ده، دوی د اعمالو نه ډېر کمزوري کیدی شي، خو چې د حضور د دین خبره راشي د ټولو نه اول بیا په میدان کې ولاړ وي. د دوی به ګیره نه کمزوري به، خو چې زما د کریم آقا د عزت او د ناموس د حفاظت خبره راشي د ټولو نه اول به دا بېګیرې وي چې موږ ځانونه قربانو. دوی ته پته ده چې دا جذبه چې دا قوم کې اوس هم ژوندی ده او د دې د رابیدارېدو دپاره علما لګیا دي. راشه د دې اوازونه چې کوم دی څکه، د دې اوازونه چپ کا، د دې زبانونو باندې تالې ولګوه، خو هغې ته پته نشته چې زمونږه چې کوم دې وخت کې واسطه چا سره راغلې ده، هغه د ریاست او د بادشاهانو تالیسټ علماو پیران نه دي، هغه الحمدلله د حاجي صاحب د تورنګزو جانشینان دي چې چا په دې وخت کې هم د انګریز د هغې ظلم و جبر اوس هم ولاړ شی، د هغې انګریز هغه خپل لیکل اوس هم موجود دي چې چا هغه چرچل د انګلستان وزیر اعظم تیر شوی دی، هغه وی زمونږ په 37 کې د داسې خلکو سره مقابله وه چې زمونږ تورو هغه کار نه دی کړی لکه د هغو ډانګونو چې کم کار کړی دی، زمونږ توپو هغه کار نه دی کړی لکه د هغې ډانګونو چې کم کار کړی دی. ولې عزتمندو هغې ته پته وه چې دا خلک محض د الله او د هغه د رسول د دین دپاره دي. نو زه مې عزتمندو د دې ځای نه دا پیغام ورکومه او تاسو ټولو ته ویمه که دې قافله د عظیمت کې ستاسو څه شک شبهی خو بېشکه موږ ته ووایه، او که هر یو انسان دا حق ګڼي د باباجي د وصال نه پس خو چې چا نه منله هغې مو منله، هغې مو وی چې او دا بابا چې و دا د حضور اشکو په نره باندې به هر میدان کې د حضور د دین دپاره ولاړو. نو بیا عزتمندو راځئ چې موږ دا عزم وکړو چې موږ به د حضور د دین د بقا دپاره انشاءالله په هر میدان کې ودرېږو. هر میدان کې کاغې کې زمونږ ته مخامخ تکلیفونه ښکاري، سختۍ ښکاري، ما ته چا وی چې دا خو بیا لیسټونه تیارېږي، نو مې د دین ور کار څه دی؟ په کار خدا وکړه نه چې موږ سره کومه معاهده شوې ده، یو عام انسان معاهده وکړي، واده چا سره یو عام سړی وکړي، هغه بیا د هغه وعدې نه وروستو کېږي، نو هغه منافق دی که نه دی؟ په قوم کې او په مجتمع کې موږ هغه ته څومره بیا بد ګورو، موږ وایو د ده خواړه څه خبره نه ده. په ایمان ووایه چې یو ټول ریاست معاهده وکړي، پوهېږئ دې باندې د ریاست چې کوم دی هغه ادارې چې د هغې یو خپلې میچ دی هغې پکې انوال وي او هغې تا سره په هغې باندې لیکلو کې معاهده وکړي او بیا د هغې خپلې وعدې نه وروستو کېږي. دا څومره لوی د شرم توق دی په خپله غاړه باندې اچوي که نه اچوي، او د چا دپاره یې اچوي؟ صرف د انګریز دپاره، صرف د دنیا دپاره. فرانس والا به څه وکړي؟ په تا به معاشي پابندۍ ولګوي
په ایمان درته ویما ته فرانس نه لږ خوله خو راواړوه دې طرف ته او خپل مخ د مدینې منورې طرف ته کا. قسم په ذات د خدای د جانان دربار خو هغه دربار دی چې ما نیکه مبارک فرمایي سلام د محمد امین عرض کړی په حضور د محبوب جولی خالی راوړې چاله دې درباره نه ده. دومره څه به درله درکړي چې ستا به وهم و ګمان کې هم نه. لہذا عزتمندو چې حالات هر څنګه وي زه دا یوه خبره ستاسو مخې ته اږدم که دوی وی لیسټونه تیارو مونږ وایي راشه مونږ به دله په خپله باندې درکو. په لیسټونو باندې مونږ نشي یارولی. که ته وی یو میاشت تریم پی یو کې او 2 میاشتې په ذات د خدای قسم مبالغه نه کوم 2 میاشتې څه کوې مونږ 2 کالم تیار یو. خو خبره د حضور د عزت او د ناموس دا رستو کېدل په یو صورت کې هم نشته. پوهېږئ دې باندې او خبره صرف د تحریک لبیک نه ده. زمونږ قبله باباجي دکه غم د ځان سره وړی دی. باباجي په څه وجه خو بالکل صحیح سلامت او روغ و یو بیماری ورته نه وه خو چې کله نه فرانس په سرکاري طور باندې زما د حضور خاکې شایع کړې وې نو باباجي به جړل او فرمایل به خدای پاکه د دې نه مخکې خو ماله مرګ راولې. زه به حضور ته ځان څنګه مخامخ کومه چې ستا امتیان ژوندي وو او یو دومره ملک راولګېد او ستاسو ګستاخي وکړه او 1.5 ارب نه زیاته مسلمانانو ستا بدله وانغسته. ځکه عزتمندو راځئ چې نن مونږ دا عزم وکړو مخامخ کېدل خو شته که نن دی او که سبا دی ولې دا مولوي صاحب خو لا د ځوانۍ په عمر کې مخامخ کېدل خو شته خو راځئ چې دا عزم وکړو چې په داسې انداز باندې مخامخ کېږو چې حضور ته د مخامخ کېدو قابل یو. نو دا د تحریک مسله نه ده صرف چې دا به تحریک به دې میدان کې او نور خلک به وي چې دا خو د دې کار دی. هر مومن مسلمان چې د حضور کلمه ویلې ده هغه له پکار دي چې په دغه مشن کې زمونږ ملګرتیا وکړي. دا مونږ یوازې د خپل دا مونږ د ذات دپاره خو نه وځو دا مونږ د خپل مفاداتو دپاره خو نه وځو. مونږ خو هغې ته اوس هم وایو کرسی هم ستاسو نصیب شه اقتدار هم تاسو کوئ خو د حضور علیه السلام په عزت او ناموس چې حملې کېږي نو یاد ساتئ د هغې به جواب کوئ د اسلامي اقدارو به تحفظ کوئ په ملک کې به نظام مصطفی دپاره کوشش کوئ چې کله دا هر څه وي نو مونږ د کرسو وږي نه یو. په دې وجه باندې 17 تاریخ چې دی 16 زمونږ د دې سره د معاهدې آخري تاریخ دی. د 17 سحر چې دی دا زمونږ معاهده به ختمه وي چې کله نم د قائد ته محترم د طرف نه زمونږ د امیر د طرف نه حکم وشو چې هغه داو چې تاسو راځئ د خپلو ځانونو قربانولو دپاره نو انشاءالله زما یقین دا دی چې د حضور غلامان به بغیر د څه جماعتي او بغیر د څه بل څه تعلق نه په یو اواز انشاءالله د خپل نبي دپاره روزي که خیر. اخیری پیغام ورکوم کې دې شي لیکل میکل والا براغلی ځکه چې بل کار پاتې نه دی علاوه زمونږ نه او مونږ پسې شوي دي دې چرته ځي دې کم ځای ته ځي چې څوک پروګرام کوي کله به راځي څه وخت به وي څنګه چل به وي څه به وي جمعې مونځ له به جي فلانی چلو دا مونږ ناستو دا به تاسو دا کوئ نو زه هغې ته وایم تاسو هم د حضور دربار کې مخامخ کېږئ دروغ مه لیکئ کم از کم حقایق ولیکئ او حقایق دا دي اکثر ستاسو په دروغو باندې بیا چې کم دی هغه حکومت لم بیړه چپه کوئ حقایق ورته دا ولیکئ چې دا خبره د حضور د عزت او د ناموس دا په دې دا د ټول اهلیان پاکستان آواز دی. پوهېږئ دې باندې دا د چا آواز دی؟ د ټولو مسلمانانو آواز دی. د خپل نبی علیه السلام د عزت او ناموس حفاظت په هر مومن مسلمان باندې د ژوند په هر اصحا کې فرض دی. دا داسې دی چې د دې نه بغیر دی خپل اسام نشي اخیستی چې زه د دې نه چې کوم دی سیمه مستغني ما ته ضرورت نشته نو هغې ته وایم چې دا لیکل بره یو شی چې دا مسله هم د ټولو مسلمانانو ده او ستاسو هم ده تاسو هم خپل کردار ادا کوئ او ورسره دا هم یو شی چې په لیسټونو باندې مه یروئ قسم په ذات د خدای مونږ دا خپل سټونه د حضور دپاره پیش کوو مونږ دا خپل سرونه د حضور د دین دپاره انشاءالله او دا صرف ډوزې نه ولمه نه مبالغې کومه دا دې ته هم پته ده دا میدان د فیض آباد هم ګواه دی دا د داتا د نګرې د لاهور هغه ښکلې ځمکه هم ګواه ده چې یو ځلې د حضور غلامان د حضور د دین دپاره راوتي دي نو مونږ کوچلو کوچدو والا نه یو مونږ چې کوم دی د چا خلاف احتجاج د کرسۍ دپاره نه کوو مونږ د چا خلاف احتجاج د اقتدار دپاره نه کوو
مونږ چې راوځو مونږ د دین متین دپاره راوځو او انشاءالله تعالی چې مونږ سره تایید او مدد او نصرت د الله او د هغه د رسول شامل حال دی نو مونږ هم دا غواړو چې د پاکستان په حالاتو باندې رحم وکړي دا ملک به ترقي اله کوي چې په دې کې جنډه زما د مدینې منورې د جانان د دین اوچته شي ځکه چې دا جوړ شوی د حضور په نوم باندې دی او تاسو ټولو نن بیا په دې ورځ باندې زما انشاءالله تعالی دا تمه ده چې تاسو به محض د الله او د هغه د رسول د رضا دپاره انشاءالله په دې میدان کې مونږ سره भरपूर سات ورکوئ او خپل سترګې به د حضور په جناب کې اوچتوئ او قسم درته خورم چې یو نگاه ناز را باندې د حضور وشو انشاءالله زمونږ به دنیا هم ښوي او زمونږ به آخرت هم ښوي زه د مولوي صاحب مبارک روح ته کروڑها سلامونه پیش کوم او دلته کې د دې مبارکو بچو ته او د دغه جامعې استادانو ته معاونینو ته او نن چې دلته څومره علما صلحا راغلي دي د تحریک لبیک یا رسول الله مشران راغلي دي کارکنان راغلي دي او بالخصوص د ډېرې بیمارۍ او تکلیف په حالت کې استاد العلماء سلطان المناظرین حضرت علامہ مولانا پیر سید صاحب القادری چې د دومره بیمارۍ او تکلیف په حالت کې راغی او بیا زما والد صاحب محترم زه درته یو خبره وکړم په دې وجه نه چې زما والد صاحب محترم دی ځکه یې وایم په ایمان درته وایم چې د دوی مبارکو کومه مینه ده د شریف ګل مولوي صاحب سره یقین وکړئ چې کله ما د جمعې او تاسو هم چېرته راشئ زما په دې خبره باندې تاسو ته به چې د جمعې دعا اوسه پورې کېږي اوسه پورې مخکې کېږي که وروستو کېږي او که هر ټایم کې کېږي خو چې باباجي صاحب زمونږ خپل باباجي یادېږي ورسره د دوی مرشد پاک یادېږي ورسره چې کوم دی خادم حسین صاحب یادېږي او د خادم حسین صاحب مبارک سره متصل چې کوم دی مولوي صاحب مبارک یادېږي او الحمدلله د دومره نن د دې حالان کې هغوی ته هم ډېر تکلیف دي تاسو به دعا کوئ چې الله والا روغ او کامل او مکمل صحت ورکړي نن د دومره تکلیف باوجود ما ذهن کې نو چې دی مبارک به راشي خو نن د دومره تکلیف باوجود چې کوم دی هغوی حاضري وکړه الله کریم دې د دې اسلافو او د دې مشرانو سایې په مونږ او تاسو باندې درازې ولري او رب العزال دې ستاسو د ټولو دا حاضري په خپل عظیم او لوی دربار کې قبول او منظوره کړي